ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य क्रमांक 116 द्वितीय खंड पंचदोषाध्याय पुरुषोत्तम योग भाग 4 शीर्षक जीवात्मा श्लोक 7 ରୁ 11 श्लोक गुड़िक है ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठान्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदपाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेत्त्वानि संजाति वायुर्गन्धानिवासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः जतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनः व्यवस्थितं जतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्तो चेतसः। श्लोक गुड़िकर अर्थ मोर सनातन अंश जीवलोकरे जीव रूपरे प्रकृतिस्थ पंचेन्द्रिय और मन को आकर्षण करे। पुष्पादि स्थानरू वायु जेपरी गंध बहन करी नहीं जाए सेहीपरि शरीरर स्वामी जीवात्मा जेतेबेले शरीर त्याग करे सेतेबेले सेठारू इंद्रिय मानक सहित मन को निज सांगरे नहीं अन्य शरीर को गमन करे। यही जीवात्मा कर्ण चक्षु चर्म जिह्वा नासिका और मन को आश्रय करी विषय गुड़िकर सेवन करे। गोटे शरीर त्याग करी अन्य एक शरीर ग्रहण पूर्वक इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग करुवा त्रिगुणात्मिका जीवात्मार स्वरूप को मूढ़ लोके जानती नहीं। केवल ज्ञान चक्षु संपन्न ज्ञानी लोक माने जानती। प्रचेष्टावान योगी माने निज शरीरस्थ आत्मा को अनुभव करि पारंती, किंतु अशुद्ध चित्त अविवेकी व्यक्ति जेते चेष्टा कले मध्य आत्मानुभूति लाभ करि पारंती नहीं। व्याख्या कौनसी व्यक्तिर परिचय जिज्ञासा कला बेले साधारणतः प्रश्न करा जाए आपण किए, आपण कहार पुत्र, आपणक घर केउठी इत्यादि। यह केवल व्यक्तिर शारीरिक परिचय, किंतु मृत्यु हो गले साधारणतः कहा जाए अमुक लोकटी चलीगला। किए से? शरीर तो पड़ी किए चलीगला जापाई तार स्वजन परिवार शोक करुचंती। मोर शरीर कहूतुबा मु टिकिए शरीर मध्य रही चेतना प्रदान करुतुबा सही चिन्मय सत्ता को आध्यात्मिक भाषा रे आत्मा कहा जाए। आत्मार संजोग रे जीव संसार रे क्रियाशील हुए। यही आत्मार वास्तविक स्वरूप कौन? यह उपरे अनेक मतांतर देखा जाए। अद्वैतवाद व मायावादर प्रवक्ता आदि शंकराचार्य जीवात्मा को प्रतिबिंब और मृगतृष्णा सहित तुलना करी यार वास्तविकता को अस्वीकार करिसंती। तांक मतरे जगत मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य। जीवात्मा सर्वव्यापी परमात्मा एक अंशविशेष मात्र। सूर्यंक प्रतिबिंबर आधार जल शुष्क हो गला परे जेपरि यह पुनश्च बिंब रूप हो जाए बा घट विनष्ट हो गले ता मध्य थिबा आकाशर अंश जेपरि महाकाश रे विलीन हो जाए सेहीपरि परमात्मा अंश आत्मा देहादि बंधनरु मुक्त हेले तांक सहित लीन हो जाए। से आत्मा और परमात्मा को एक अभिन्न बोली स्वीकार करिसंती। तांक मतरे अज्ञानता बा अविद्या हेतु मनुष्य परमात्मा प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा को तांकठारु भिन्न बोली मने करे। शंकराचार्य परी महान विद्वान और आचार्य क्यों महत उद्देश्य रखी यही मायावादर प्रवर्तन करथिले
ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଗୀତା ଏକମତ ନୁହେଁ। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା। ଏହା ନିତ୍ୟ ଓ ସନାତନ। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନାତ୍ମା ଶ୍ରୁତେର୍ ନିତ୍ୟତ୍ୱାଚ୍ଚ ତାଭ୍ୟଃ। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର 3/2/17। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଅଂଶ ସଦୃଶ ଅଟେ। କାରଣ ନିରବୟବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଂଶ ଇବାଂଶୋ ନ ହି ଚିରବୟବସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଂଶ ସମ୍ଭବତି। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର 2/3/43 ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜର ମାୟାବାଦକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଅବିଭାଜ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଭାଜିତ ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟେ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଶ୍ଲୋକ 19। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶାଂଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 7ମ ଶ୍ଲୋକରେ ମମୈବାଂଶଃ କହିବାର ଏକମାତ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନିତ୍ୟ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରମଧାମ ନିବାସୀ। ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ସାଗର, ଆତ୍ମା ସେସବୁର ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର। ଆତ୍ମା କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଅଜନ୍ମା, ଅକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଭୋକ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଜ ଶରୀର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଜ୍ଞ, ତେଣୁ ବିସ୍ମୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଦାତା। କେବଳ କାହାରି ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ହିତକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତା ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠାରେ ଜନ୍ମଦାତା ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିତା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପତିତ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗତ୍ ପିତା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ପରମାତ୍ମା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ମୋ ପରି ସନାତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ମନେକରେ। ମନଃ ଷଷ୍ଠାନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ରୂପୀ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ବା ଈଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ତାର ପରିଚାରକ ସ୍ୱରୂପ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶରୀର ଓ ସଂସାର ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ନାମ ମନ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିର ନାମ ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କର୍ମ କରେ ତା ସ୍ମୃତି ଆତ୍ମାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆଉ ଥରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଅଭିଲେଖାଗାର। ଏଠାରେ ତାର ଇହ ଓ ପର ଉଭୟ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଗଚ୍ଛିତ ଥାଏ। ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ ଚେତନାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଜାଗ୍ରତ
ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ପରମ ଜାଗ୍ରତ। ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁ ବା ଶୁଣୁ ତାର ଶତକଡ଼ା 10 ଭାଗ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶ ଓ 40 ଭାଗ ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ଥିବା ବିଷୟ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଚେତନାର ବାକି ଅଂଶ 50%କୁ ସୁଷୁପ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହା ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଓ ସ୍ମୃତି ଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଅଂଶ ମିଶି ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିହିତ ବିଷୟାନୁସାରେ ସେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନୁଭବ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଅଂଶ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ କେବଳ କାମ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶ ବାସ୍ତବିକତା ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଏହା ତର୍କସମ୍ମତ ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବନାତ୍ମକ ଅଟେ। ଭଲ ମନ୍ଦର ନିରୂପଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମୁଦ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରମ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶ ବା ସୁପର କନସିୟସ୍ ପାର୍ଟ ଚେତନାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ଅଂଶ। ଏହା ଚେତନାର ମାତ୍ର 0.1% ଅଟେ। ଏହି ଅଂଶ ପରମ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ଏହାର ଜାଗୃତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲୌକିକ ଦୈବୀଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେହାତୀତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହା ଯୋଗୀର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାୟୁର ସଞ୍ଚାଳନ କ୍ରିୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଗନ୍ଧ ବହନ କରି ଯେପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ତ୍ୱକ୍, ଜିହ୍ୱା ଓ ନାସିକା ଏହି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟ ସେବନ କରେ। ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଆସୁରିକ ଭୋଗ ବିଳାସ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଚକ୍ଷୁର ଦେଖିବା, ଚର୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜିହ୍ୱାର ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ନାକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଘ୍ରାଣ କରିବା। ଦେହାଭିମାନବଶତଃ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କ୍ରିୟା କରେ ତେବେ ତାହା ସବୁ ଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଆତ୍ମସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏକଦା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନା ସ୍ନାନୋଦ୍ୟତା କତିପୟ ଦେବାଙ୍ଗନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖି ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଆସିବା ଦେଖି ସେହି ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ଏହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା। ଏହାର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବୟୋବୃଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେହାଭିମାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧବିବସନା ଶରୀର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦୂଷିତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଯୌବନରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ। ମା'ର ଅନାବୃତ ବକ୍ଷକୁ ଦେଖି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ମନରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିକୃତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଶୁକଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲୁ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା।
ଏହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ବାସ୍ତବିକ ରହସ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଭସ୍ମ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା ପୁନର୍ଜନ୍ମ କିପରି ନେବ? ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କୁତଃ? ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ କଟାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଧନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଋଣ ପଛକେ କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛ ସୁଖରେ ରହ। ଋଣମ୍ କୃତ୍ୱା ଘୃତମ୍ ପିବେତ୍। ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାର ସଂଯୋଗରେ ଏହି ଶରୀର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ବିୟୋଗରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଶବ ପାଲଟିଯାଏ, ତାହା ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ରୋଗିଣା ବା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କେତେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଏହି ତାରତମ୍ୟ କାହିଁକି? ଏକଥା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ଜ୍ଞାନେନ ହୀନା ପଶୁଭିଃ ସମାନା। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ବିକାରରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ଯଷ୍ଟିର ଆଶ୍ରୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଜର୍ଜରିତ ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀ ଓ ଶବ। ସଂସାରର ଏହି ତିନୋଟି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖି ରାଜକୁମାର ଗୌତମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ଓ ନବଯୌବନା ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଜୀବନର ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସାଧନା କରିଥିଲେ। ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ରାଜକୁମାର ଗୌତମଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସୋଲ୍ କନ୍ସିୟସନେସ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଗଡ୍ କନ୍ସିୟସନେସ୍। ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେହାଭିମାନବଶତଃ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ମନୁଷ୍ୟ କରି ଆସିଥିବା ପାପକର୍ମ ହେତୁ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ମଳିନ ହୋଇଯାଏ। ମେଘାବୃତ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ନ ଯିବା ପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଆତ୍ମାକୁ ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ 4ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପବିତ୍ରତା ପାଳନ, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ପବିତ୍ରତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅତି ବ୍ୟାପକ। ସାରାଂଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ୟ ଓ ମଧୁର ଭାଷଣ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମର ଆଚରଣକୁ ପବିତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। କ୍ରମାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଅବଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ଓ ଆସୁରିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହୁଏ, ତାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ, କଥନ ଆଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉପରୋକ୍ତ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ପଦବାଚ୍ୟ। କାରଣ 4ଟି ହେଉଛି ଯୋଗର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଚେତସଃ। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଷୟ ବିକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ କାମ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି, ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ଉକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ, ଜହାଁ କାମ ହେ ୱହାଁ ରାମ ନାହିଁ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅକୃତାତ୍ମାନଃ କୁହାଯାଏ। ଦେବାଳୟକୁ ଗଲେ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ସମାପନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେଠାକୁ ଦେହ ସହିତ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଗାଏ, मैली चदर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। ଏଠାରେ ମଇଲି ଚଦରର ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ। ପରମାତ୍ମା ଦେହାତୀତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାହୀନ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।